है फकत मुझको मोहब्बत मुस्तफा के नाम से, है फकत मुझको मोहब्बत मुस्तफा के नाम से, मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफा के नाम से। जोरे बोलो ना सुभान अल्लाह, একটু জোরে হবে না? है फकत मुझको मोहब्बत मुस्तफा के नाम से, मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफा के नाम से, मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफा के नाम से। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक ही गिरन ने जब सुनाया माजिरा सरकार का, एक ही हिरन ने जब सुनाया माजिरा सरकार का, मिल गई उसको भी मुअल्लद मुस्तफा के नाम से, मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफा के नाम से। अल्लाहुम्मा या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। अपने सजदों की अकीदे गम को, अब्र रहमत से जमी दे गम को, अपने सजदों की अकीदे गम को, अब्र रहमत से जमी दे गम को, कर दे कुछ ऐसा कराम के बदल जाए फिर हम तेरे हो के रहे तेरे रास्ते पे चले। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी रहमत की तलबगार गे गाम, ए बजागे के गुनाहगार गे गाम, हा गुनाहगार गे गाम, हसिया कार गे गाम, तुझे रहमान रहीम तुझे गाफार करीम। जोरे बोलबे ना सुभान अल्लाह, প্যান্ডেল ফেটে যাবে, আরেকটু জোরে বলো। तुझे रहमान रहीम तुझे गाफार करीम, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा। সাউন্ড একটু বাড়াও তো, তুমি বক্স সাউন্ড দাও একটু, সাউন্ড একটু বাড়াও। কষ্ট, গলা বসে যাবে না তোমার, এরকম এত চাপা সাউন্ড হলে হয়। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা बातों बन बन के बिगड़ जाती गए, सारे दुनिया हमें ठुकराती गए, बातों बन बन के बिगड़ जाती गए, सारे दुनिया हमें ठुकराती गए, मुंतसिर क्यों के खाम डगमगाते के कदम। जोरे बोलो ना सुभान अल्लाह, একটু জোরে হবে না? मुंतसिर क्यों के खाम डगमगाते के कदम, जो से रोहमो तो देखा आंसू बहते हैं सदा। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। बंदा हो तेरा सबसे गुनाहगार,
या खुदा तुझसे वो मगफिरत का तलबगार या खुदा गर जुल्म है करो मेरा था है क्या खुद ही तो कहता तू गाफार या खुदा मैं मानता हूँ गुजारी गुनाहों में तब थी तो कैसी कैसी गिरा हूँ बलाओं में तो फिक्र के मुझको हिदायत की अब अदा कर दे हमें सकी लिए आपने को कारोबे दिल बेकरार है जा मैं शर्मसार हूँ मेरी आदत इसकी बात है शर्मसार हूँ अर्ज करम है मुझको मुसीबत दूर क्या जुल्म को सर पे बारे में शर्मसार हूँ या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा ব্যাস দিয়া আছে নাকি কোন আরেকটু গান গলা একটু সরু করেন তোমার সাউন্ড কোয়ালিটি হচ্ছে না দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা ঠিক আছে হালকা ভাষাও একটু ভাষাও বাস ছেড়ে দাও আমার এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা জোরে হবে না আরেকটু ভাষা আমার এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো প্রাণের প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো আরো জোরে বলো না সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো প্রাণের প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো যাহার প্রেমে পাগল হয়ে হলাম দিওয়ানা এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা জান্নাতুল বাকিতে একটু দাঁড়াবো প্রাণের প্রিয় সাহাবীদের আমি দেখিব সবাই মিলে বললে কত জোর আওয়াজ হয়ে গেল জান্নাতুল বাকিতে একটু দাঁড়াবো প্রাণের প্রিয় সাহাবীদের আমি দেখিব যাদের কথা পড়লে মনে কান্না থামে না এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা জন্মভূমিতে মন আর যে থেকে না পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনা জন্মভূমিতে মন আর যে থেকে না পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনা এই বাসনা কবুল করো ও গো রব্বানা এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা আল্লাহুম্মা কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا
মাহবুবা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা জোরে জোরে সকলে পড়েন হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ হাকিলা ইলাহা জমিনের মালিক যে আল্লাহ আসমানের মালিক সেই আল্লাহ উম্মত আমরা রাসূলুল্লাহর বান্দা আমরা তুমি আল্লাহর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين प्यारे हाजिरान मजलिस उपस्थित এই মাহফিলে বসা বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বিয়ান চাচা জান বলেন সমবয়স্ক ইয়াং জেনারেশন যুবক তরুণ ভাইরা পর্দা আড়ালে উপস্থিত আমার মা ও বোনেরা সদ্য এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব সম্মানিত আল্লাহর নামাজি মুত্তাকি আল্লাহর ঈমানদার বান্দা গণেরা সকলকে জানাই গুনাহগারের তরফ হতে পীরনগর শরীফের পক্ষ হতে আপনাদের জানাই আন্তরিক সালাম মোবারকবাদ। খিদমতে আপনাদের এসেছি সেই পীরনগর হুজুর কেবলার নাতি হিসাবে, আপনার পীরের আওলাদ হিসাবে। আল্লাহ পাক কবুল করেন। তথাপিও এই জান্নাতের বাগান, বেহেশতের বাগানে আজকে আমি এসে বসেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই জায়গায় নরমালি একটা প্লাস্টিক টেরপলের উপরে বসে আছি। আমার আল্লাহ চাইলে পারে একদিন আল্লাহ আপনাদিগকে জান্নাতি সিংহাসনে বসাবে। জোরে বলবে না?
গলা দিয়েছে হে সবাই মিলে বলো আল্লাহ কি দুই চার জনের না সবাই? মুখ দিয়ে বললে গুনাহ হবে? তাহলে কেন বলছি না? আমরা আল্লাহ বলা ভুলে যাচ্ছি বলেই তো আমাদের উপরে এত গজব। সবাই মিলে বলেন গলা দিয়েছে কে? আল্লাহ। ব্যয় করতে হবে আল্লাহর জন্য না অন্য কারোর জন্য? আল্লাহর জন্য। গলা দিয়েছে আল্লাহ, ব্যয় করবো আল্লাহর জন্য। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, বাবা তরুণেরা, হে সন্তানিয়ার মানুষেরা শুনে রেখে দেন, আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয় ও আমার বান্দারে, আমি আল্লাহ তোদের গলা দিয়েছি, আমি আল্লাহ তোদের হাত দিয়েছি, আমি আল্লাহ তোদের চোখ দিয়েছি, এত কিছু নিয়ামত দিয়েছি, তোরা ছেড়ে পাবি আল্লাহ আমাকে দুটো জিনিস দে, তোরা আমাকে রুকু দে, সিজদা দে, সিজদা দে, রুকু দে। ও আমার বান্দারে, তোরা যদি আমি আল্লাহ আমাকে রুকু দিস, আমি আল্লাহ তোদের রুজি দেব, তোরা যদি আমাকে সিজদা দিস, আসসালাতু মিরাজুল মুমিনিন, আমি আল্লাহ তোদেরকে আমার দিদার দিয়ে দেব। আল্লাহ বলছে বান্দা রুকু, ওহ তোরা এটা এত চাঁদাচ্ছি কেন? জি কথা বলতে নাই, কিছু হাসতে আছে, বল বড় হচ্ছ, শিখতে হবে না? চুপ করো, চুপ করে বসে শুনো। জেনে রেখে দেন, তাহলে গলা দিয়েছে আল্লাহ, ব্যয় করবো আল্লাহর জন্য, ঠিক না? তাহলে এই জায়গায় বসিয়েছে আল্লাহ, কে? আল্লাহ। সাধারণ চিন্তা করে দেখেন আমাদেরই মধ্যে কত মানুষ আছে, দেখো এই টাইমে কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, কিছু ছেলে আছে ওদের আবার এখানে বসে নে, ওইখানে আবার একটা ছেলে কেমন করে বসে আছে, এখানে উঠে চলো মজলিসে তুমি বসবে না, কসম খেলিছে। জেনে রেখে দাও ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, তথাপিও কত কেউ আছে দেখেন, কেউ বাড়িতে আছে, কেউ রাস্তাঘাটে আছে, কেউ হসপিটাল নার্সিং হোমে আছে, কিন্তু আমার আল্লাহ কত বড় দয়াবান, কত বড় মেহেরবান। আল্লাহ তোমার আমার শরীরকে সুস্থ রেখে সবল করে তামাম গুনাহ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এমন এক জান্নাতের বাগানে বসিয়েছে, যে জায়গায় বসলে আল্লাহ গুনাহকে বন্ধ করে সওয়াবের খাতা খুলে দেয়। আলহামদুলিল্লাহ। একটু জোর হচ্ছে না আসতে হচ্ছে? একটু জোরে হচ্ছে তো, ইনশাআল্লাহ আরো জোরে হবে, বলো ইনশাআল্লাহ। আবারও বলছি, আমার কানে ফাঁকি দিতে পারেন, আল্লাহকে দিতে পারবেন? তাহলে তুমি বলছো না বলুনি, সেটা কিন্তু কে শুনতে পায়? আল্লাহ। আসো ভাই, যে আল্লাহ এই জায়গায় বসিয়েছে, সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদা করি, একসঙ্গে মিলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। ব্যাস, আল্লাহ এতটুকুই চাই। হ্যাঁ, আমার দিকে খেয়াল করো ভাইরা, আপনাদের কিনা মনে হচ্ছে এই আমিনপুরে এসেছিলাম একবার, না এই যে রাস্তার ধারে ওয়াইটা যেটা হয় নবী দিবস মাসে, জেনে রেখে দেন। তথাপিও এই জায়গায় আমি বসেছি, খুব মন দিয়ে শুনবেন। ওয়াজ শোনার জিনিস না বুঝার জিনিস? না, শুনতে হবে। মূল জিনিস কি? বুঝা। যদি বুঝতে না পারি, শুনে কিছু লাভ কথা বলে না। খবর নিয়ে দেখো, রাসূলুল্লাহর মুখ থেকে ওয়াজ শুনেছিল আবু জেহেল, কোনো লাভ হয়নি। আর বুঝেছিল আবু বকর। তাই তো যে আবু বকর সম্পর্কে আল্লাহ রাসূল বলছে, तमाम দুনিয়ার মানুষের সারা জীবনের আমল যদি একদিকে রাখা হয়, আমার আবু বকরের এক রাতের আমলের পাল্লা ভারী। জোরে বলো। তাহলে আমরা আবু জেহেলের দলে না আবু বকরের দলে? আবু বকরের দলে কারা? একবার হাত তুলে দেখাও তো দেখি, একবার তাকবীর দেন তো, একজন দেন, সবাই মিলে বলবেন আলহামদুলিল্লাহ। কার দলে হবো বলে হাত তোলো?
আবু বকরের। এই যে হাত তুলেছি এটা দেখলো কে? আল্লাহ। সওয়াব দেওয়ার মালিক কে? আল্লাহ। যদি আল্লাহ হাত তোলাটাকে কবুল করে নেয়, জানবে এটার ওসিলায় আল্লাহ নাজাত দিয়ে দিবে। জোরে বলো মাশাআল্লাহ। মুসলমান বড় ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, মুসা নবী আল্লাহকে একদিন জিজ্ঞেস করছে, আল্লাহ আমি দেখতে চাই দুনিয়ার জমিনের সবথেকে গুনাহগার মানুষকে। আল্লাহ বলছে, মুসা তুই ওই রাস্তায় দাঁড়া, যে প্রথমে হেঁটে হেঁটে যাবে সে হবে গুনাহগার। মুসা নবী বলছে, আল্লাহ আমি নেককারকে দেখতে চাই। আল্লাহ বলছে, মুসা ওই রাস্তাতে দাঁড়া, যে রিটার্ন ফিরে আসবে সে হবে নেককার। মুসা নবী কনফিউজ, আল্লাহ এটা কেমন করে সম্ভব? মুসলমান বড় ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয়, হে আমার কালিমুল্লাহ, হে আমার নবী মুসা, ওই বান্দাটা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল, তার ছেলেখানা বলতে লাগে, আব্বা জান দুনিয়া বড় না প্রথম আসমান বড়। বাপ কানা জবাব দেয়, বাবা ছেলে দুনিয়া থেকে প্রথম আসমান বড়। ছেলে আবারও বলে, ও জনতা বাপ প্রথম আসমান বড় না দ্বিতীয় আসমান? দ্বিতীয় আসমান বড়। দ্বিতীয় আসমান বড় না তৃতীয় আসমান? তৃতীয় আসমান বড়। এরকম ভাবে সাত তবক আসমান বড়। ছেলে আবারও বলে, ও জনতা বাপ সাত তবক আসমানের থেকে কি বড়? বাপ কানা জবাব দেয়, বাবা ছেলে সাত তবক আসমানের থেকে আমি তো রব্বা আমার গুনাহখানা বড়। ছেলে আবারও বলে, ও জনতা বাপ আপনার গুনাহ থেকে কি বড়? বাপ কানা জবাব দেয়, বাবা ছেলে আমার গুনাহ থেকে আমার আল্লাহ পাকের দয়া আল্লাহর রহমত কানা বড়। হে নওজোয়ান যুবকেরা, আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয়, হে আমার কালিমুল্লাহ, হে আমার নবী মুসা, ওই বান্দাটা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল, তার ছেলেকেরা এরকম ভাবে বলে, আমি আল্লাহ কবুল করে নিয়েছি, আমি আল্লাহ কবুল করে নিয়ে ওই বান্দাটা জীবনের পাখার পাখার গুনাহটাকে আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। কে মাফ করেছে? আল্লাহ। তাহলে ওয়াজ বুঝার জিনিস, কিসে বুঝার জিনিস। এখন বলো আগে থেকে পৃথিবীর অবস্থা এখন ভালো না খারাপ? জোর করে বলো। খারাপ। কিন্তু পৃথিবী ভালো না খারাপ? পৃথিবী ভালো, পৃথিবীর অবস্থা খারাপ। খবর নিয়ে দেখো, ১৫০০ বছর আগে এই পৃথিবীতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ এসেছিল। জোরে বলো। 4 খলিফায়ে রাশিদিন এসেছিল, 6 ইমাম এসেছিল, 4 মাযহাবের ইমাম এসেছিল। আল্লাহর ওলি জুনাইদ বাগদাদি, আল্লাহর ওলি আল্লামা হাজার আসকালানি, আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা গরিবে নওয়াজ মাইনুদ্দিন চিশতি, মুজাদ্দিদ আল ফিসানি, মুজাদ্দিদুজ জামান, দাদা হুজুর কেবলা, দাদা হুজুরের 5 কলিজার টুকরা ভিন্ন ঘর জমিনে আমার নানাজি হুজুর এই পৃথিবীতেই এসেছিলেন। জোরে বলে। এই পৃথিবী না আলাদা পৃথিবী? জোরে বলো, জোরে বলো। এই পৃথিবী শুনছো তো? এই তাহলে এই পৃথিবীতে তিনারা এসেছিলেন। তাহলে পৃথিবী ভালো নিঃসন্দেহে। পৃথিবীকে খারাপ বলা যাবে? অনেকে দেখবেন বলে আমার সময় খারাপ যাচ্ছে। হেই সময়কে কেন তোমরা গাল দাও? সময়কে গাল দেওয়া যাবে না, কারণ আমরা খারাপ, সময় ঠিক আছে। কথা বলে না, বলো 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 বলো। আরে একটু জোর করে সারা দাও না। পৃথিবীকে গাল দেওয়া যাবে না? পৃথিবী ভালো, পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। পৃথিবীকে গাল দিলে গুনাহ হবে। কিন্তু এই পৃথিবীর অবস্থা, পৃথিবীর মানুষ কি খারাপ। শুনছো? খবর নিয়ে দাও। আপনারা আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনেন, খবর নিয়ে দেখেন। এখন রিসেন্ট মানে এসআইআর নিয়ে খুব পেরেশানির মধ্যে ফেলে রেখেছে। হ্যাঁ না না একটু জোর করে। আপনার নাম?
শফিকুল ইসলাম, ঠিক আছে না? নাম কি বললো? শফিকুল ইসলাম। ইনি লিখছেন যে তোমার নাম বলো, উনি জোর করে বললো যে আমার নাম শফিকুল ইসলাম। ইনি লিখছেন, ইনি লিখে দিয়েছেন কাটে সাদিকুল ইসলাম। আমার কথা ভালো করে বুঝবে আগে। এখন বলো ভুলটা ইনার না ইনার? যে লিখেছে তার। যেহেতু আমি বুঝানোর জন্য আমি বুঝানোর জন্য বলছি, ধরে ইনি লিখেছে তাহলে ভুল কিনা? আপনি বলেছেন ঠিক বলেছেন, জেনে রেখে যান। ওই যারা এরকম ভাবে এরা চাইছে মানে মুসলিম সমাজের একটা শ্রেণীর বেশ কিছু মানুষকে বাদ দিয়ে আমরা দেখিয়ে দেবো, জেনে রেখে যান। এটার ওষুধ হলো একটা, এখন মার ছাড়া কোনো গতি নাই। পাগলামো করলি মা। ঠিক বলছি না ভুল বলছি? আওয়াজ দিয়ে কথা বলো, আরো জোরে বলো। চুপ থাকা, চুপ করে বসে থাকা শুনে আছে তোমাদের গলায় আওয়াজ নাই কেন? জোর করে বলো হ্যাঁ না না। একদম কি পেরেশানির মধ্যে ফেলে রেখেছে, জেনে রেখে যান ভাইরা, আপনারা, তরুণেরা, যারা এরকম পাগলামো করবে, শুনছেন, এরা সবাই চায়। মাথায় রাখবেন, এই এসআইআর দিয়ে ভয় খাওয়ার দরকার নাই। আপনার আবু জেহেল কুয়া খুলেছিল কার জন্য? রসুলের জন্য। কিন্তু সেই কুয়ায় পড়েছে কে? আবু জেহেল নিজে। যারা এই জাতকে মিটানোর চেষ্টা করবে, জেনে রেখে দাও, সবাই চায় মুসলমান মিটে যাক, এই জাত মিটে যাক। তবে আজ আপনার সন্তালিয়ার জমিনে দাঁড়িয়ে বলে যায়, যতদিন এই জাত এক থাকবে, দুনিয়ায় কোনো মায়ের লাল পয়দা হয়নি এই জাতকে মিটাতে পারে, আল্লাহ আমাদের হেফাজত করবে। জোরে বলো। কেউ মিটাতে পারবে? তোমাদের কি বিশ্বাস মিটিয়ে দিবে? পারবে না। আসেন একটু মন দিয়ে শুনেন, খুব ভালো করে বুঝবেন ওয়াজটা। আমি প্রথমেই বলে দিলাম, এই জন্য ওয়াজ বুঝার জিনিস, ভালো করে বুঝবেন। এক নাম্বার, এখন বলো ইসলামের সর্বপ্রথম নেতা কে? না, আমার রাসূলুল্লাহ, সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা নামাজে পড়ি না সাইয়্যিদানা ও মাওলানা মুহাম্মদ? নামাজে পড়া হয়তো নাকি? যারা নামাজ পড়ো না, এই আত্তাহিয়াত পড়ে সাইয়্যিদানা ও মাওলানা মুহাম্মদ পড়া হয় না? আত্তাহিয়াত। তাহলে আমাদের নেতা আমার নবী, ইসলামের এক নাম্বার নেতা। ইসলামের প্রথম খলিফা কে? আবু বকর। দ্বিতীয় খলিফা ওমরে ফারুক। এবার বলো তুমি, দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর, তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান। ইহুদিদের মূল টার্গেট মুসলমানদেরকে আলাদা করা। কি করা? খালি আমরা ক্ষমতা লাভ করব, এই চিন্তা করে আবু বকর আর ওমর, ইতিহাস বলছি, ইসলামিক হিস্ট্রি, আবু বকর আর ওমর হুজুরের পিরিয়ডে কেউ মাথা চড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারলো না। কারণ ওমর এত রাগী, যেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতেন ইবলিস ওই রাস্তা দিয়ে পালাতো। জোরে বলবে না? একটা মাতাল এই মদের বোতল বগলে করে টিপে নিয়ে যাচ্ছে, আর মনে মনে করছে আল্লাহ সবার সঙ্গে দেখা হয়, ওমরের সঙ্গে যেন দেখা না হয়। যেখানে বাঘের ভয়, বলো বলো, সেখানে হয় ওমরের সঙ্গে দেখা। ওমর বলছে তুমি খেলি যাচ্ছ না? হুজুর কিচ্ছু না। মাতালে জানে তখন প্যালপিটেশন শুরু হয়ে গেছে, আল্লাহ তুমি ওমরের হাত থেকে বাঁচিয়ে দাও, জীবনের মতো মদ খা কি জিনিস ভুলিয়ে যাবো। ওমর বলছে দেখা জোর করে। যেই জোর করে দেখেছে আল্লাহর কুদরত, মদের বোতল দুধে পরিণত হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ, দম নাই। এই এলাকার লোকজনকে নিয়ে পারা গেল নি, একটু জোরে বলো। জানবেন, আমি আবারও বলছি, গলা ছাড়বেন, গলা দিবেন আল্লাহর জন্য। সুবহানাল্লাহ বলতে যে যদি এই জায়গায় দম ফেটে মরেও যায়, তুমি বিশ্বাস করো তুমি সুজা জান্নাতি। জোরে বলবে না? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কবুল করে। ভাইরা বাপেরা, তো সেই ওমর
একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, একটা যুবক ছেলে সিজদায় পড়ে কাঁদছে। ওমর বলছে, যুবক তুমি কাঁদছো কেন? বলছে, হুজুর আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি, আমার গুনাহটা কি আল্লাহর দরবারে মাফ হবে? বলছে, কি অন্যায় করেছো বলো? ছেলেটা মনে মনে করছে, আল্লাহ, ওমর তো রাগী লোক, যদি আমি গুনার কথা বলে দিই রেগে যে যদি গর্দান চালিয়ে দেয় আমি আর গুনাহগার হয়েই মরবো, তার থেকে ভালো ওমরকে কিছু বলার দরকার নাই। ওমর চলো, তুমি আমাকে নবীর দরবারে নিয়ে চলো, আমি নবীকে যে আমার মনের কথা খুলে বলবো। সাথে করে নিয়ে চলে গেলেন। মুসলমান ঘরে ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, এই সোনালিয়ার মানুষেরা শুনে রেখে দেন, হযরত ওমর যুবক ছেলেটাকে সাথে করে নিয়ে আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকে চলে গেলেন। আল্লাহ নবী দরবারে চলে গেলেন। আল্লাহ নবীকে যে সালাম খানা দিতে লাগে, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী সালামের উত্তর দিলেন। আল্লাহ নবী বলে, ও বাবা ওমর, তুমি কি জন্য সালাম দাও? ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আজকের দিনে আপনার কাছে এসেছি, হুজুর আমি আজকের দিনে আপনার কাছে এসেছি, আমি একটা যুবককে নিয়ে এসেছি, সে কি এমন অন্যায় করেছে? আল্লাহ নবী বলে, বাবা যুবক বলো তো দেখি কি এমন অন্যায় করেছে? যুবকটা কাঁদে আর বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আমি যা গুনাহ করেছি, আমার গুনাহটা মনে হয় আল্লাহ জমিনের চাইতে বড়। যুবকটা আবারও আল্লাহ নবী বলে, তোমার গুনাহ কি আল্লাহর আরশে আসমানের চাইতে বড়? যুবকটা কাঁদে আর বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি যা গুনাহ করেছি, আমার গুনাহটা মনে হয় আল্লাহর আসমানের চাইতে বড়। যুবকটা আবারও কাঁদে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আসমান জমি জান্নাত জাহান্নাম এই চারটে মিলালে যত বড় হয় আমার অন্তর বলে, আমার দিল বলে, আমার গুনাহটা মনে হয় তার থেকে বড়। যুবকটা কাঁদে আর বলে, আল্লাহ নবী বলে, ও বাবা যুবক শুনে রেখে দাও, চলে যাও চলে যাও। যুবক ছেলে কানা আস্তে আস্তে করে যুবকটাকে নবী মাপ চাইতে বললেন। যুবকটা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, এরকম ভাবে প্রতিদিন মানুষ কি অন্যায় করো? প্রতিদিন মানুষ কবর পড়ে গেলে কবরস্থ করে দেওয়ার পর কবরের মাটি খানা খুলে কাপড়টা তুলে নিয়ে বিক্রি করি, জীবিকা নির্বাহ করি। আল্লাহ নবী বলে, তুমি আল্লাহর কাছে মাপ চাও, আল্লাহ মাফ করে দিবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, গতকাল একটা কুরআনের হাফেজা মেয়ে ছেলে ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল, যে ইন্তেকালের পরে তার কবরে গেলাম, কাপড়টা খুলে যখন কবর থেকে বেরিয়ে যাব, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর কে জানো কবরের ভিতর থেকে কাপড়টা খুলে যখন বেরিয়ে যাব, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর বেয়াদবি মাফ করে, হুজুর গুস্তাখি মাফ করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি এরকম ভাবে তার কবর থেকে যখন উঠে যাব, ইবলিসের চক্রান্তে পড়ে কবরের লাশের সাথে জিনায় লিপ্ত হয়ে গেলাম। আল্লাহ নবী বলে, বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও, তোমার গুনাহটা আল্লাহ পাকের দরবারে মাফ হবে কি? আমি নবী, আমি তো এটা বলতে পারবো না, এখান থেকে চলে যাও। যুবকেরা, যুবক ছেলেখানা এরকম ভাবে কাঁদতে কাঁদতে 40 দিন সিজদায় পড়ে কাঁদে। আমার আল্লাহ পাক জিবরাইল আমিনকে পাঠিয়ে দেয়, জিবরাইল চলে যাও চলে যাও, আমার রাসূলুল্লাহকে জানিয়ে দাও, ওই গুনাহগার যুবকের জীবনের গুনাহটাকে আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। আর একটু জোরে হবে না? কি হলো? ও ঠিক আছে, চা আল্লাহ কবুল করে। ভাবো
যুবক ভাইরা, আপনারা, তরুণেরা, তাহলে তুমি সাধারণ চিন্তা করে দেখো এই সমাজে সব, তাহলে সেই ওমর, তাহলে আমার কথা শুনো মন দিয়ে, ইহুদিরা ওমর আর আবু বকরের জামানায় কেউ মাথা চড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারলো না। 3 নম্বর খলিফা হলেন উসমান। উসমানের কাছে যায়, উসমানের কাছে যে একজন ইহুদি এসে মুসলমান হলেন, যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন সাবা। মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, গায়ে জুব্বা, আসলেই সে ইহুদি। এখন বলো, টুপি মাথায় দিলি কি মুসলমান? জোর করে বলো, টুপি মাথায় দিলে মুসলমান না। খবর নিয়ে দেখো, আর কদিন পরই তোমরা দেখতে পাবে রমজান মাস আসছে। দেখবে এই রমজান মাসে আমার সমাজে কিছু মানুষ আছে টুপি মাথায় দিয়ে ইফতার করে, আছে না নাই? জোর করে বলো, তাহলে টুপি মাথায় দিলে মুসলমান না। ছেড়ে দেন, যদি ভাবেন দাড়ি রাখলে মুসলমান। দাড়ি রেখেছে, বর্তমানে দেখবেন অনেক খেলার প্লেয়ার আছে, এক একজন যা দাড়ি রাখে আমার থেকে বড় বড় দাড়ি, মুসলমান না। যদি ভাবো কুরআন পড়লে মুসলমান, কুরআন বাংলায় ব্যাখ্যা করেছিল গিরিশ চন্দ্র বাবু, মুসলমান না। মুসলমান হতে গেলে, তাহলে যদি ভাবো নামাজ পড়লে মুসলমান, নামাজ পড়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুসলমান না। মুসলমান হতে গেলে আগে ঈমানের দরকার, আর ঈমান হলো আমার রাসূল। একবার জোরে বলো, ঈমান কে? আমার রাসূলুল্লাহ। ভাই এখন বলো তো দেখি, ঈমান হলো আমার রাসূল। এখন তো আবার অনেকে বলছে ইউপিতে আই লাভ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা যাবে না, আই লাভ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললে জেলবন্দি করবে, আই লাভ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললে তাদেরকে জেলে মেরে রাস্তায় শুইয়ে দিচ্ছে। জেনে রেখে দাও, এরা চায় হাজারো চেষ্টা করলেও, আমি কদিন আগে একটা ইউটিউব বাইতে বলেছিলাম যে আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের জমিনে জেল শেষ হয়ে যাবে, মুস্তাফার গোলাম শেষ হবে না। জোরে বলো, নবীর জন্য আমরা জেল খাটতে রাজি আছি না? কারা কারা রাজি আছে হাত তুলে দেখো, তাকবীর মারো তো সবাই মিলে, না একজন দাও, সবাই মিলে বলো। আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আগে কাকে ভালোবাসতো? আমার নবীজিকে। আসেন একটা একটা করে আপনাদের কাছে আলোচনা করি, অসুবিধা হচ্ছে না তো আপনাদের? এক নাম্বার জেনে রেখে দেন, এক নাম্বার নবীকে ভালোবাসতে হবে। নবীর একজন কালো রঙের সাহাবী ছিল, নাম কি? না, শুধু শুধু বিলাল কি একাই কালো? না, হ্যাঁ, তার উপরে বলছি, জেনে রেখে দাও কোন বিলাল? বিলালের কাছে এই কালো রঙের সাহাবী নবীর কাছে আসলেন, বলছে হুজুর আমি কালো বলে কি আল্লাহর জান্নাতি হতে পারবো না? নবী বলছে কে বলেছে বাবা? তুমি ঈমান নিয়ে মরো, আল্লাহ তোমাকে একদিন না একদিন জান্নাতি করে দিবে। জোরে বলো। বলছে হুজুর আমি কালো বলে যে মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিই, শুনছো? বলছে হুজুর আমি কালো বলে যে মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিই, কোনো মেয়ে আমায় বিয়ে করতে চাই না। আল্লাহ নবী বলছে এই ব্যাপার, যাও। নবী একটা চিঠি লিখে দিলেন। কি লিখলেন? চিঠি। যাও বাবা, এই চিঠিটা নিয়ে তুমি মেয়ের বাপকে দেখাবে। ইসলামী শরিয়াতের নিয়ম, কারো বাড়িতে গেলে কবার সালাম দিতে হয়? 3 বার। মেয়ের বাড়িতে যে 3 বার সালাম দিল, শুনছো? বলো বলো, 3 বার। মেয়ের বাড়িতে যে 3 বার সালাম দিল, সালাম দিয়ে মেয়েকে মেয়ের বাড়িতে যে 3 বার সালাম দিল। মেয়ের বাপ বলছে কি ব্যাপার? বলছে নবী পাঠিয়েছে আর তাদের কন্যার সঙ্গে নবী আমার বিয়ে দিয়েছে। বলছে মাথা খারাপ? আয়নায় যে নিজের চেহারা দেখ, কালো কুৎসিত লোক তুই, আর আমার মেয়ে হুরে মদিনা, মদিনার হুরের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো? পালা।
চলে এসেছে। এখন সাহাবী নবীর দরবারে চলে এসেছে। এদিকে মেয়েটা তার আব্বাকে জিজ্ঞেস করছে, আব্বা ওই কালো রঙের ব্যক্তিটা কি জন্য এসেছিল? বাপ বলে, মারে ওকে নাকি আল্লাহর নবী পাঠিয়েছে, ও তোমায় বিয়ে করতে এসেছে। মেয়ে তখন বলে, আব্বা যে বিয়েতে আল্লাহ এবং তার রাসূল রাজি, আমি মেয়েও সে বিয়েতে রাজি। ও সাহাবী আর মেয়ে রাজি, বাবা কি করতে পারবে? চলে গেছে দৌড়ে দৌড়ে মেয়ে, শুনছো, মেয়ে দৌড়ে দৌড়ে নবীর কাছে চলে গেছে। নবীর মেয়ের বাপ দৌড়ে দৌড়ে নবীর কাছে যে বলছে, হুজুর আপনার সাহাবীর সঙ্গে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, বিয়েতে 400 দিরহাম মোহর ধার্য করলো। কত দিরহাম? 400 দিরহাম। দিন মোহর আদায় হইতো, দিন মোহর দিতে হয় না, মানতে হয়। এই 400 দিরহাম দিন মোহর ধার্য করলো। সাহাবী বলছে, হুজুর আমি গরিব মানুষ, আমার কাছে কানাকুড়ি টাকা নাই, কি করে স্ত্রীর দিন মোহর আদায় করব? আল্লাহ নবী বলছে, এই ব্যাপার, চলে যাও আমার উসমানের কাছে যাও, আমার আলীর কাছে যাও, 200 দিরহাম দিলেন। আমার আব্দুল্লাহ বিন আউফের কাছে যাও, 200 দিরহাম দিলেন। আমার উসমানের কাছে যাও, তিনিও 200 দিরহাম দিলেন। মোট কত হলো? এবারে বাবা তুই চুপ করে ওয়াজ করবি, কো জিজ্ঞেস করে জ্বালাবি না, রাগ করছো নাকি? বলো কত কত হলো টোটাল? 600। কত? আরে আলী 200, আব্দুল্লাহ বিন আউফ 200, উসমান 200, কত হলো? 600 দিরহাম টাকা নিয়ে নবীর কাছে এসেছে। হুজুর 600 দিরহাম পেয়েছি। কোন উসমান? নবীর কাছে এক সাহাবী আসলেন, খুব গরিব মানুষ, হুজুর মেয়ের বিয়ে দেবো, একটু আতরের প্রয়োজন। নবী বলছে, যা তুমি একখানা শিশি আনো বাড়ি থেকে। দেখবেন আমার এলাকাতে বিবাহিত নারীরা হাতে চুড়ি পরে না, নাকে কি পরে? নাক ছাবি, বা এই এলাকায় কি বলে? নাক করাই, তাই তো? এই নাক করাই পরে, কিন্তু স্বামী মরে গেলে নাক করাই পরে চুরি, চুরিও ভেঙে দেয়। স্বামী মরে গেলে চুরি ভাঙে না? কথা কথা আরে সিস্টেম আমার এলাকায়, মেয়েরা দেখবেন কাঁচের চুরি ভেঙে না, স্বামী বিধবা নারীরা স্বামী মরে গেলে। আরবের সিস্টেম, বিবাহিত নারীরা গায়ে আতর মাখে। জোর করে বলো, সবাই মিলে বলো, আতর মাখে। আল্লাহ রাসূলের আব্বা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল হয়েছে, আমিনার পেটে দুজাহানের বাদশা আমিনার শরীর দিয়ে এমন খুশবু বেরোয়, গোটা মক্কার জমিনে ছড়িয়ে যায়। জোরে বলো, এটা তো সিস্টেম না আরবের। সবাই মিলে যে বলে, আমিনা তুমি কোথা থেকে খুশবু পাও জানো না? তোমার স্বামী মারা গেছে। আমিনা বলে, আব্দুল মুত্তালিবকে, আব্বাজি এটা আমার খুশবু না, আমার পেটেরটা খুশবু। আমি আমিনা যখন বাড়ি থেকে বের হই, আকাশের মেঘগুলো ছায়া করে নিয়ে যায়। আমি আমিনা যখন গরম মরুভূমির উপরে পা রাখি, আব্বা পা রাখতে দেরি, বালি ঠান্ডা হতে দেরি হয় না। আমি আমিনা পাথরের উপরে পা রাখি, আব্বা পা রাখতে দেরি, পাথর ঠান্ডা হতে দেরি হয় না। আমি আমিনা কুয়ার কাছে চলে যাই, অটোমেটিক কুয়ার পানি নিচ থেকে উপরে উঠে যায়। জোরে বলো, সবাই মিলে যে বলে, আমিনা কোথা থেকে খুশবু পাও? এই খুশবু, এটা আমার পেটের তার খুশবু। নবীর কাছে এসে বলছে, হুজুর মেয়ের বিয়ে দেবে, একটু আতরের প্রয়োজন। নবী একটা শিশি দিলেন, ঘেমে যে বলছে, যাও বাবা এই ঘামগুলো নিয়ে মেয়ের শরীরে মাখিয়ে দাও। নবী বলেছে মানতে হবে না, হবে মানতে হবে। নবীর ঘামগুলো নিয়ে মেয়ের শরীরে মাখিয়ে দিয়েছে। সাহাবী বলে, আল্লাহর কসম মেয়ের শরীর থেকে মুস্কি আম্বরের থেকেও বেশি খুশবু চালু হয়ে গেছে।
নেক্সট হুজুর দ্বিতীয় সমস্যা, মেয়ের বিয়ে দেবো, একটু টাকার প্রয়োজন। আল্লাহ নবী বলেছে এই ব্যাপার, চলে যাও আমার উসমানের কাছে যাও। উসমানের কাছে গেলেন দান চাইতে, যে দেখে নাকি উসমান গানি পিবিরের মুখ থেকে খাবার সরায়। বলো 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 বলো, কার মুখ থেকে? পিবিরের মুখ থেকে। সাহাবী লজ্জায় বাড়ি ফিরে চলে এসেছে। আবার দ্বিতীয় উসমানের কাছে আসে। উসমান এসে দেখে উসমান গানি বস্তায় তুলো উড়ে যায়, তুলোগুলো ধরে ধরে বস্তায় ভরে। সাহাবী নবীর কাছে এসে লজ্জায় পড়ে গেছে, হুজুর কি মানুষের কাছে পাঠালেন, কি মানুষের কাছে আপনি পাঠালেন? হুজুর যে লোক পিবিরের মুখ থেকে খাবার সরায় সে আমায় কি দান করবি? তো কিপ্টে লোক, কিপ্টে লোক। নবী বলে একবার চেয়েই দেখ না। মুসলমান বলে ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, আল্লাহ নবী সাহাবীকে তৃতীয় দিন পাঠিয়ে দিলেন, ও আমার সাহাবীরা চলে যাও চলে যাও, আমার উসমানের কাছে চাইবে যাও। উসমানের কাছে চলে গেলেন। উসমান তুমি আমায় কিছু দান করো, মেয়ের বিয়ে দেবো। উসমান বলে চলে যাও চলে যাও, সিরিয়া থেকে উট বুঝাই করা মাল এসছে, যেটা মনে হবে সেটা তুমি নিয়ে নাও। যে উটটার মধ্যে বেশি মাল ছিল ওই উটখানা ধরেছে। ম্যানেজার বলে, উসমান তুমি একে কি কথা শোনালে? একে নাকি আল্লাহ নবী পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ যদি আমি উসমানকে বলে দিত, ও বাবা উসমান তুমি অমুকের বাড়িতে দানখানা পৌঁছে দাও, আমি উসমান গানি গুলাম হয়ে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতাম। আমি উসমান গুলাম হয়ে তার বাড়িতে পৌঁছাতাম। একে বলা হয় মহব্বত, নবীর প্রতি ভালোবাসা, ঠিক না? এখন এই সাহাবী কত দিরহাম টাকা পেয়েছে? টোটাল 600। বিয়েতে মোহর ধার্য হয়েছে কত? এক্সট্রা কত হয়েছে? 200 দিরহাম। যাও এই 200 দিরহাম টাকা দিয়ে মদিনার বাজারে স্ত্রীর বাসর রাতের কেনাকাটা করবে যাও। চলে গেছে। কে যেন একজন জিহাদ ঘোষণাকারী ঘোষণা করছে, কে আছো চলো ইসলামের সামনে, আল্লাহর স্বার্থে, কুরআনের স্বার্থে জিহাদের ময়দানে চলো। সাহাবী মনে মনে কনফিউজ, আল্লাহ আমার কাছে আমার নবী আগে না স্ত্রী আগে? জোর করে বলো। নবী আগে, স্ত্রীর বাসর রাতের কেনাকাটা বাদ দিয়ে যুদ্ধের সরঞ্জাম কিনে জিহাদের ময়দানে চলে গেল। কালো পাছা দেখে নবী চিনতে পেরে গেল, বাবা তুমি কি সাদ? সাহাবীর নাম কি? বাবা তুমি কি সাদ? ইয়া রাসূলুল্লাহ। বাবা তুমি জিহাদের এই স্ত্রীর বাসর রাতে যাওনি? হুজুর কি বলবো, আল্লাহকে খুশি করার জন্য আপনার মহব্বতে জিহাদের ময়দানে হাজির। আরো জোরে বলো। সাহাবী যখন এই কথা বলেছে, নবী বলেছে, আল্লাহ তোমার মনের আশা পূরণ করুক। সে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন, ইন্তেকাল হয়ে গেলেন। নবী তাকিয়ে তাকিয়ে একবার কাঁদতে লাগলেন, আবার মুচকি হাসির সহিত মুখটাকে ঘুরিয়ে ফেললেন। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, এরকম ভাবে আল্লাহ নবী এরকম ভাবে সাহাবীরা নবীকে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী আল্লাহ, হুজুর বেয়াদবি মাফ করে, হুজুর আপনার কাছে এসেছি, হুজুর আমি কাজ করতে যাই, মনে পড়ে যায়, হুজুর আপনার কাছে এসেছি, আপনি কেন একবার সাহাবীর কবরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপনি কেন একবার কাঁদতেছিলেন, আবার কেন হাসতেছিলেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী আল্লাহ,
আল্লাহ নবী বলে ও আমার সাহাবীরা শুনে রেখে দাও আমার সাদ কালো বলে কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইতো না সে জান্নাতের কথা চিন্তা করত কিন্তু আমার আল্লাহ আমার সাহাবীর কবরটাকে বেহেশতের গোলাপ ফুলের বাগান বানিয়ে দিয়েছে তবে আজকের দিনে হুজুর আপনি কেন লজ্জার সহিত মুখটাকে ঘুরিয়ে ফেললেন আল্লাহ নবী বলে ও আমার সাহাবীরা শুনে রেখে দাও কেন আমার সাহাবী কালো বলে কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইতো না হযরতে বিলাল ছিল কালো বিলাল কালো বলে সাহাবারা বিলালের সঙ্গে মুসাফা করতো না ও যুবকেরা কোন বিলালের কথা বলি আমার রাসূলুল্লাহ যখন কাবা শরীফটা পুনর্নির্মাণ করলেন আমার রাসূলুল্লাহ হযরতে বিলালকে কাবার ছাদে তুলে দিলেন হযরতে বিলাল কাবার ছাদে উঠে যাও কাবার ছাদে উঠে আযান দাও হযরতে বিলাল বলতে লাগে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ কখনো মদিনা থেকে কাবার দিকে মুখ করে আযান দিয়েছি কখনো বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে আযান দিয়েছি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ হুজুর আজকে আমি বিলালকে কাবার ছাদে তুলে দিয়েছেন আমি কোন দিকে ফিরে আযান দেব আমার রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ পাক কাবা বানিয়েছে একটু জোরে হবে না কাবা বানিয়েছে একটু ভাই বোনকে বসার ব্যবস্থা করুন আচ্ছা আচ্ছা একটু বাপ একটু চলে আসেন না আল্লাহর রাস্তায় একটু কথা শুনবেন না পীরের আওলাদ হাত জোর করে বলছে একটু আগে ও কেন ঠান্ডা গরম থাকবে না হয়ে যাবে আজকে তো খুব একটা ঠান্ডা নাই জেনে রেখে দেন একটু চেপে চেপে মেহরবানি করে একবার বললাম রাখবে না একটু চলে শোনা ভাই এই আচ্ছা আচ্ছা একবার দরুদ শরীফ আল্লাহু আকবার বলা টেনে দিচ্ছে না না ওই জন্য সাউন্ড কোয়ালিটি দরুদ শরীফ আল্লাহু আকবার আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা কুলি গুলি জোরে হবে না সবাই মিলে আরেকটু জোরে বলো আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা কুলি গুলি শুনতাম মসজিদে নববীর মধুর রাজা সুরে সুরে উড়তাম মদিনার আসমান মদিনার আসমান ডানা মেলে সব করিতাম মিম্বরে বালি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা কুলি গুলি আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা কুলি গুলি হৃদয় শীতল করা সেই মদিনার বাতাস মুছে যাবে জ্বালা পেলে সুবাস জোরে হবে না হৃদয় শীতল করা সেই মদিনার বাতাস মুছে যাবে মনের জ্বালা পেলে সুবাস মিটবে পিপাসা দেখিলে রওজার জালি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা কুলি গুলি
দিনী রজনী রইতামছে গম্বুজের পানে প্রাণ ভরে দিতাম সালাম নূর নবীর শানে নূর নবীর শানে গুনগুনিয়ে গাইতাম দরুদের কলি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা উলি গুলি আল্লাহুম্মা আমার ভাইরা আসেন একটু মন দেন তো এরকম ভাবে লক্ষ্য করে তো সাহাবী ডাকে আল্লাহ কবুল করে নিলেন তাহলে আজ তোমাকে ভাবা লাগবে তাহলে আমাদের আবারও ডাকে ফিরে যান টুপি মাথায় দিলে মুসলমান জোর করে বলো আরো জোর করে বলো দাড়ি রাখলে কুরআন পড়লে নামাজ পড়লে না মুসলমান হতে গেলে ঈমানের প্রয়োজন আর ঈমান হলো আমার রাসূল বা জোরে বলো এখন বলো আমাদের কাছে ঈমান আগে না মুসলমান আগে সবাই বলছো তো কি আগে ঈমান আগে ভাই আমাদের ঈমান চার প্রকার জোর করে বলো চার প্রকার এক নাম্বার ইলমুল ইয়াকিন জ্ঞানের দ্বারা ঈমান কিসের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহ তোমার আমার জন্য দুটো রাস্তা রেখেছে একটা ভালো আর একটা খারাপ ভালো রাস্তায় ভালো রাস্তায় হাঁটলে জান্নাত খারাপ রাস্তায় হাঁটলে বলো 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 জাহান্নাম আমরা ভালো রাস্তায় হাঁটবো না খারাপ রাস্তায় হাঁটবো এই যে ভালো রাস্তায় হাঁটবো আর খারাপ রাস্তায় হাঁটবো এটা কিসের দ্বারা সিলেক্টেড করি ঠিক বলো বলো কি বলছো জ্ঞানের দ্বারা কিসের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা এটা না ইলমুল ইয়াকিন জ্ঞানের দ্বারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর এক বান্দা থাকবে জাহান্নামের ভিতরে দাও দাও করে জ্বলবে আল্লাহ টোটাল কত নাম 99টা এই 99টা নামের মধ্যে চারটে নাম ধরে ডাকবে ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া হান্নান ইয়া মান্নান বান্দা তুই ডাকছিস কেন আল্লাহ জাহান্নামের ভিতরে জ্বলছি আমার এই শরীরে জাহান্নামের কষ্ট আল্লাহ আমি সহ্য করতে পারবো না কি চাস আল্লাহ জাহান্নামের ভিতরে একটা গাছ আছে ওই গাছের মধ্যে বসতে চাই যা তাই করে দিলাম আর ডাকবি আল্লাহ একবার কি জাহান্নামের আল্লাহ গেটে বসতে পারবো না যা তাই করে দিলাম আল্লাহ একবার কি জান্নাতের গেটের কাছে যেতে পারবো না জোরে বলবে না হেই আরেকটু জোরে বলো আচ্ছা বলো তো বান্দা ছিল কোথায় জাহান্নামে এলো কোথায় না ভুল বললে ইয়েস জান্নাতে দরজায় গেটে আল্লাহ একবার কি জান্নাতের ভিতরে পাটা রাখতে পারবো না মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা বাবা তরুণেরা হে সত্তরিয়ার মানুষেরা শুনে রেখে দেন বান্দা গানা আস্তে আস্তে করে আবারও আমার আল্লাহ জানিয়ে দেন ও আমার বান্দারে তোরা যদি একবার আমাকে আল্লাহ বলে ডাকিস আমি আল্লাহ তোদের ডাকে 10 বার বান্দা বান্দা করে সাড়া দেব তোরা যদি দুবার ডাকিস 20 বার সাড়া দেব তোরা যদি 3 বার ডাকিস 30 বার সাড়া দেব বান্দারে তোরা যদি আমাকে 5 বার ডাকিস 50 বার সাড়া দেব বান্দারে তোরা যদি আমাকে 10 বার আল্লাহ আল্লাহ বলে ডাকিস আমি আল্লাহ তোদের ডাকে 100 বার সাড়া দেব ও আমার বান্দারে তোরা যদি 100 বার আমাকে আল্লাহ আল্লাহ বলে ডাকিস আমি আল্লাহ তোদের ডাকে 1000 বার বান্দা বান্দা বলে সাড়া দেব আর
আরো জোরে বলে শুধু তাই নয় আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয় ওই আমার বান্দারে আমি আল্লাহ তোকে জাহান্নাম থেকে বের করে জাহান্নামের গাছের মধ্যে বসিয়েছি জাহান্নামের গাছ থেকে আমি আল্লাহ তোকে জান্নাত জাহান্নামের মাঝখানে এনেছি জান্নাত জাহান্নামের মাঝখান থেকে আমি আল্লাহ তোকে জান্নাতের মনোরম দৃশ্য দেখিয়েছি আর আমি আল্লাহ কি পারি না তোর জীবনের পাখার গুনাহটাকে ক্ষমা করে দিয়ে আমি আল্লাহ তোকে আমার রহমতের দয়ার জান্নাত দিয়ে দিলাম চলে যা আমি আল্লাহ তোকে জান্নাত দিলাম তাহলে বান্দাটা ছিল কোথায় জাহান্নামে জ্ঞানের দ্বারা সিলেক্টেড করে জান্নাতে চলে গেল এটার নাম ইলমুল ইয়াকিন 2 নম্বর কিয়ামতের দিন এক বান্দার আমলনামা ওজন করা হবে দেখতে পাওয়া যাবে তার একটা নেকি শর্ট পড়েছে কটা জোর করে বলো একটা আল্লাহকে এসে বলবে আল্লাহ একবার কি আমি জান্নাতের গেটে যেতে পারবো না আচ্ছা আমি একবার হাত জোর করে বলছি যারা পিছনে ভাইগুলো দাঁড়িয়ে আছে তোমরা যদি এই মজলিসটায় বসো ভালো লাগে বিশ্বাস করো ভাই খুব খারাপ লাগছে কিন্তু এবার আবার এই সাইডে চলে যাচ্ছে এই ছেলেগুলো কত বললে শুনুনি কেন তোমরা চলো চলো আবার ওখানে চাদর গায়ে দিয়ে কেন ওখানে দাঁড়িয়ে করছো জেনে রেখে দাও ভাইরা আব্বারা তরুণেরা তথাপিও লক্ষ্য করে দেখেন আরে এই শোনো এটা আমি ভুল বলছি না নবী একদিন ওয়াজ করছে নবী ওয়াজ করতে করতে কিছু যুবক ছেলে সাইডে দাঁড়িয়ে আছে নবী বলছে বাবা মিকদাদ আমার চাদরটা আল্লাহর জমিনায় বিছিয়ে দাও বসে বসে ওয়াজ শোনো এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ বসে বসে ওয়াজ শোনা সুন্নাতে রাসূল একবার জোরে বলবে না কার সুন্নাত রাসূলের সুন্নাত জেনে রেখে দাও বান্দার আমলনামা ওজন করা হবে একটা নেকি শর্ট পড়েছে আল্লাহ আমাকে একটু সময় দাও না তুই সময় দিয়ে কি করবি বান্দা আল্লাহ দুনিয়ায় কত আমার আত্মীয় স্বজন আছে কেউ যদি আমাকে একটা নেকি সাহায্য করে আল্লাহ আমি নাজাত পেয়ে যাব আল্লাহ বলছে কে তোকে নেকি দিবে চলে যা কে তোকে নেকি দিবে যা আজকের দিনে চলে যা বান্দা এরকম ভাবে কে তোকে নেকি সাহায্য করবে যা বান্দা চলে গেল আল্লাহ তবেই একটু সময় দেন না আল্লাহ মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা পাড়া তরুণেরা হে নবী জমিকেরা ওই বান্দাখানা আস্তে আস্তে করে জাহান্নামের ভিতরে এরকম ভাবে আস্তে আস্তে করে বান্দাখানা চলে যাবে বান্দাটা আস্তে আস্তে করে কোটি কোটি বান্দার ভিতরে নিজের বাপকে জিজ্ঞাসা করবে ও জনতা বাপ আব্বাজান আমাকে একটা নেকি সাহায্য করো বাপ বলবে বাবা ছেলে আমি কোথায় নেকি পাবো তোকে নেকি দিতে পারবো না নিজের মায়ের কাছে যাবে ও মা গো তুমি আমায় একটা